can't do anything about the fact that I'm going to die. I've been fighting pancreatic cancer. It has now come back after surgery, chemotherapy, and radiation, and the doctors tell me there's nothing more to do and I have months to live. I don't like this. I have 3 little kids. Let's be clear, this stinks. But I can't control the cards I'm dealt, just how I play the hands. Now, if I'm not morose enough for you, I'm sorry to disappoint, but I don't choose to be an object of pity. Today's talk is not about death. It's about life and how to live, specifically about childhood dreams and about how you can try to achieve them. As a child, I had an incredibly happy childhood. I went back and rated the photo album, and I couldn't find any places where I wasn't smiling. And I was dreaming, always dreaming. When I was 8, my family took the pilgrimage to Disneyland in California, and it was this incredible experience, the rides and the shows and the attractions and everything. And I said, gosh, I'd like to make stuff like that when I get older. So I graduated from college, and I tried to become an Imagineer. These are the people who make the magic. And I got a lovely rejection letter. But then the darndest thing happened. You know, I worked hard, and I became a junior faculty member, and I specialized in doing certain kinds of research. That's me. And I developed a skill that was valuable to Disney, and I got a chance to go there, and I was part of an Imagineering team, and we worked on something called Aladdin's Magic Carpet Ride, and it was incredibly cool. However, it took me over 15 years to do it, and lots of tries, and what I learned from that is that the brick walls that are in our way are there for a reason. They are not there to keep us out. They are there to give us a way to show how much we want it. My dad, what an incredible guy. He fought in World War II. He was clearly part of the greatest generation. Sadly, my dad passed away a little over a year ago. And when my mother was going through his things, that was when she discovered that in World War II, he was awarded the Bronze Star for Valor. In 50 years of marriage, it had just never come up. There's a real lesson in humility that I can learn from my father there. Now, my mother. Mothers are people who love you even when you pull their hair. And this was the kind of relationship I had with my mother. And my mother, speaking of humility, was always there to keep me in check. When I was going through graduate school and I was taking really hard examinations, I was home pretty much complaining and whining about how hard these PhD tests were. And she just patted my arm and she said, "We know how you feel. Just remember that when your father was your age, he was fighting the Germans in World War II." Next thing, you better decide early on if you're a Tigger or an Eeyore. Tigers are energetic, they're optimistic, they're curious, they're enthusiastic, and they have fun. And never, ever underestimate the importance of having fun. I am dying soon, and I am choosing to have fun today, tomorrow, and every other day I have left. If you want to achieve your dreams, you better work and play well with others. And that means you better live with integrity. Simple advice that you'll find hard to follow, just tell the truth. Second thing, when you screw up, apologize. There are a lot of bad apologies in America. A good apology has 3 parts. I'm sorry, it was my fault, how do I make it right? Most people skip that 3rd part. That's how you can tell sincerity. The last thing is that we all have people that we don't like, that have done things we don't like, and what I have found is no one is pure evil. If you wait long enough, they will show you their good side. And lastly, I don't think complaining and whining really solves the problem. This is Jackie Robinson, first black major leaguer, had it in his contract not to complain if people spit on him. All right? Now, I don't care if you're Jackie Robinson or if you're a guy like me who's only got a couple of months to live. You can choose to take your finite time and energy and effort, and you can spend it complaining, or you can spend it playing the game hard, which is probably going to be more helpful to you in the long run. And it's important for you to know why I gave the talk. Okay? The talk isn't just about how to achieve your childhood dreams. It's much broader than that. It's about how to live your life. Because if you lead your life the right way, the karma will take care of itself. The dreams will come to you. 네, 제가 이 영상을
이제 어제 말씀을 준비하면서 원래 1시간 넘게 나오는 영상인데 4분 영상을 마지막 부분만 스크랩했던 부분들 찾아서 여러분에게 보여드렸습니다. 혹시 시간이 되시고 기회가 되시면 한번 랜디 포스 교수의 마지막 강의 나오군요. 아마 여러분들이 굉장한 도전이 되고 또 힘을 얻을 수 있는 부분의 랜디 교수님의 강의입니다. 제가 이따 말씀을 통화해서 계속적으로 이 영상에 대해서 다시 이야기하기로 하겠습니다. 자, 말씀을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 사람들은 누구나 건강하게 살고 싶어 하고서 부유하게 살고 싶어 하죠. 또 행복하게 살고 싶어 합니다. 이것은 우리 신앙생활을 하든 하지 않든 간에 누구나 다 이러한 삶을 기대하면서 살아가고 있습니다. 여기에 계신 분들도 다 건강하게 부유하게 행복하게 살고 싶지 않은 사람 누가 있겠습니까? 하지만 우리의 삶이 어떻게 돼요? 생각처럼 순탄하지가 않아요. 내가 원하지 않는 아픔과 이러지 않는 그 아픔 때문에 고통스러워하는 분들이, 성도들이, 또 모든 성도들의 가정들이 믿음 안에서 항상 건강하게, 평안하게, 행복하게 살아가는 마음이에요. 그것을 위해서 항상 기도하죠. 하는데 갑작스러운 인생의 풍랑으로 인해서 힘들어하고 고통스러워할 때도 똑같이 저도 같이 아픔을 느끼게 됩니다. 자, 그래서 어떻게 하면 그런 상황 가운데서 그렇게 놓여진 아픔을 함께한 그들에게 위로해주고 소망을 해줄 것인가? 그런 고난의 터널을 어떻게 믿음으로 잘 이겨내게 할 것인가? 그것이 바로 우리 목회자의 저의 마음의 가장 중요한 부분이기도 합니다. 자, 이처럼 감당할 성이 찾아올 때 여러분들 스스로가 우리는 무엇을 할 수 있을까요? 여러분은 어떻게 하십니까? 우리는 크게 두 가지의 반응을 하는 것을 저는 볼 수가 있었어요. 정말 감당할 수 있는 아픔과 고통이 찾아올 때 첫 번째로 원망하거나 불평하거나 낙심하거나 좌절하는 경우가 있어요. 그런 유의 사람들이 있습니다. 너무 힘들면 누구를 탓하고 원망하고 포기하고 좌절하고 그러시는 분들. 두 번째는 그런 고통 속에서도 우리에게 내밀어 주시는 그 하나님의 선한 손길을 끝까지 알아보면서 기도함으로 나아가는 분들. 그래서 마침으로 승리하시는 분들을 볼 수가 있었습니다. 여러분은 어떤 반응을 하실까요? 여러분, 우리 삶은 마치 이 자동차의 변속장치와 비슷합니다. 자동차의 변속장치 여러분 잘 아시죠? 우리가 앞으로 가려면 무슨 기어를 넣어야 돼요? 전진 기어를 넣어야 돼요. 뒤로 갈 때는 후진 기어를 넣어야 됩니다. 만약에 앞으로 전진해야 하는데 후진 기어를 넣고 엑셀레이터를 밟아버렸다. 그러면 아주 큰 사고가 나타나게 되죠. 가끔 그런 경우를 우리 어르신들 스스로 그런 경우가 종종 보여요. 마찬가지로 종종 우리가 고난의 파도가 밀려올 때에 나도 모르게 후진 기어를 넣게 돼버린다는 거예요. 자신의 처지를 한탄하면서 비관적인 태도를 가지게 되기가 쉽다는 것입니다. 하지만 예수님은 그런 우리들에게 지금 다가오셔서 이렇게 말씀하셨죠. 제가 이번 주 한 주간 여러분에게 위로와 힘이 되는 말씀 구절로 많이 암송하고 금요 큐티 때도 암송하는 말씀, 이사야 41장 10절 말씀 한번 외워볼까요? 시작. 두려워하지 말라, 내가 너와 함께함이라. 놀라지 말라, 나는 내 하나님이 됨이라. 내가 너를 굳세게 함이라. 참으로 너를 도와주리라. 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라. 아멘. 박정희 집사님 꼭 암송하셔야 됩니다. 이 말씀 붙들으세요. 내가 힘들고 고통스럽고 너무나 아플 때, 즉 두려워하지 말고 믿음, 내가 너와 함께 하겠다. 내가 너를 도와주겠다. 내가 능력의 손으로 너를 붙들어 주겠다. 이 귀한 말씀입니다. 지금 여러분의 인생은 혹 어떤 상황에 놓여 있으십니까?
중립이에요. 지금 N자. 중립 상태에 혹 놓고 어떻게 할까 고민하고 있는 분 계십니까? 아니면 후진 상태에 놓고 후퇴하는 삶을 살고 있습니까? 아니, 믿음으로 전진하는 삶을 살고 계십니까? 오늘 말씀을 통해서 저와 여러분의 인생이 하나님께서 주시는 힘을 공급받아서 새롭게 회복되는 은혜가 있으시기를 주의 이름으로 간절히 소망합니다. 물론 우리의 상황, 여러분 코로나로 인해서 코로나19가 장기화가 되면서 너무 어렵고 힘든 가정 가운데 상황이 조금도 바뀌지 않았어요. 예배당 문을 열고 나서는 순간에도 내 상황 가운데 있는 문제점들, 어려운 점들 여전히 그대로입니다. 하지만 중요한 건 여러분, 그 어려움, 힘든 문제를 대하는 우리의 자세를 살펴보시기 바랍니다. 나의 자세예요. 나 할 수 없어. 나 그냥 그만할래. 이제 다 끝났어. 이런 부정적인 생각과 태도를 가지고 있는 한 그 결과는 우리에게 너무나도 뻔하다 하는 사실입니다. 자, 제가 여러분 오늘은 약간 내 등의 짐, 정영철 님의 내 등의 짐이라는 내용이 아주 제게 인상적으로 남아서 준비를 해봤습니다. 자, 내 등의 짐. 안 보인가요? 이게 정영철 군인데 너무 좋아서 좀 크게 해주시면 좋았을 것 같은데 제가 한번 읽어드릴게요. 보이질 않아요, 절대. 이렇게. 자, 제가 한번 읽어드릴 테니까 한번 봐보세요. 내 등에 짐이 없었다면 있는 짐 때문에 늘 조심하면서 바르고 성실하게 살아왔습니다. 이제 보니 내 등의 짐은 나를 바르게 살도록 해준 고귀한 선물이었습니다. 내 등에 짐이 없었다면 나는 사랑을 몰랐을 것입니다. 내 등에 있는 짐의 무게로 남의 고통을 느꼈고 이를 통해 사랑과 용서도 알게 되었습니다. 이제 보니 내 등의 짐은 나에게 사랑을 가르쳐준 귀한 선물이었습니다. 물살이 센 냇물을 건널 때는 등에 짐이 있어야 물에 휩쓸리지 않고 화물차가 언덕을 오를 때는 짐을 실어야 헛바퀴가 돌지 않듯이 내 등에 휩쓸리지 않게 했으며 삶의 고개 하나하나를 잘 넘게 해 주었습니다. 굉장히 많은 의미가 내포된 문구죠. 여러분, 내 등에 있는 짐은 내 등에 짐이 있다고 생각해 보세요. 항상 무겁고 항상 크게 보이고 그거 너무 버겁게 느껴집니다. 그러나 돌이켜 생각해 보니까 내 등에 있는 짐이 우리의 인격과 나의 인격과 믿음을 연단시켜 주었고 하나님의 귀한 선물이다 할 수 있기를 바랍니다. 여전히 문제는 내 앞에 골리앗처럼 버티고 서 있을지라도 하나님이 함께 해주시면 능치 못할 일이 없다는 이 믿음의 자세로 나아가면 걸림돌로 여겨졌던 모든 아픔과 고통과 문제들이 오히려 하나님께 나아가는 축복의 통로가 되고 디딤돌이 되는 줄로 믿으시는 귀한 여러분 되시길 바랍니다. 자, 오늘 우리는 제가 성경의 인물 중에 여러분이 잘 알고 있어요. 가장 힘센 사람 하면 누가 생각나죠? 가장 힘이 센 남자 하면 삼손. 이 삼손을 오늘 만날게 됩니다. 자, 삼손의 이야기, 영화의 주제, 책 속에 많이 등장하죠. 삼손이라는 이름 뜻이 뭔지 아세요? 삼손이라는 뜻은 작은 태양, 리틀 선, 태양처럼 빛나다, 선이 이런 뜻입니다. 삼손은 어떻게 태어났느냐? 자식이 없었던 이 마노아 부부가 있었어요. 자식이 하나도 없었어요. 그때 이 마노아 부부가 하나님의 음성을 듣고 낳은 정말 귀한 아들이라는 거예요. 삼손은 하나님의 영이 함께 하신 사람입니다. 아주 특별한 힘을 가진 사람이었어요. 잘 알다시피 맨손으로 사자를 찢겨 죽이거나 나귀 턱뼈가 별로 쓸모없는 연약한 턱뼈예요. 그런데 그 턱뼈로
블레셋 사람 1000명을 쳐서 죽일 정도로 아주 용맹한 사람이었다는 거죠. 하지만 마지막 실수, 할례받지 않는 이방 여인을 아내로 선택함으로 말미암아 그때부터 그의 인생이 꼬이게 돼요. 결국 아내도 친구의 세에 넘어가게 되어버려요. 나도 아내를 찾으러 다시 갔다가 장인이 허락하지 않아. 그래서 화가 나가지고 여우 300마리 꼬리에다가 횃불을 딱 매달아서 그 블레셋 사람들의 곡식과 과소를 전부 다 불사르게 만들어버려요. 이것이 삼손의 소행임을 나중에 알게 되죠. 그래서 블레셋 사람들이 이 원수놈을 각기 죽이기 위해서 유다로 쳐들어오게 됩니다. 그때 삼손은 너무 두려운 마음에 바위틈에 딱 숨어 있지만 유대 사람들이 3000명의 체포조를 쫙 결성해서 삼손을 끝내는 사로잡게 돼요. 그리고 난 후에 밧줄로 꼭꼭 묶고 가서 블레셋 사람들에게 넘겨주고 말아요. 자, 이때 하나님의 영이 그런 삼손에게 임해요. 그래서 그를 결박하고 있던 밧줄이 불에 타서 끊어지게 됩니다. 그리고 나서 그 순간 삼손의 곁에 있던 이 나귀 턱뼈로 블레셋 사람 1000명을 쳐서 죽이게 되었다는 것입니다. 자, 여러분, 그래서 그곳을 뭐라고 불렀다고 아까 성경 읽을 때 나왔었는데 라맛 레이 이렇게 이름을 정했어요. 턱뼈의 산이라는 거예요. 라맛 레이가. 그런 승리의 기쁨도 잠시 30분이야. 곧 삼손은 또 어떻게 되느냐? 목이 너무 타서 죽을 지경이 됩니다. 마치 엘리야가 갈멜산에서 바알과 아세라 선지자들과 대결을 큰 승리를 이끌었지만 노된 나무 아래에서 차라리 자기를 죽여달라, 그런 찢었던 상황과 너무 비슷한 상황이 되고 합니다. 이때 삼손이 했던 말이 18절 말씀이에요. 한번 볼까요? 18절을 보시면 이렇게 부르짖고 있어요. 자, 한번 같이 읽어봅시다. 시작. 주께서 종의 손을 통하여 이 큰 구원을 베푸셨사오나 내가 이제 목말라 죽어서 할례받지 못한 자들의 손에 떨어지겠나이다. 여기서 우리는 삼손의 또 다른 마찬가지 그러나 여러분 놀 스품이 다들 낙심이 냈다가 이름 되는데 그때 우리가 잘해야 될 게 뭐냐? 바로 선택을 잘하라는 거예요. 선택. 전진기를 넣을 것인가 후진기를 넣을 것인가, 그때 선택을 잘해야 돼요. 우리가 어떤 선택을 하냐에 따라서 우리의 인생길이 완전히 달라집니다. 삼손은 비록 이 타는 목마름으로 절망적인 상황에 직면했지만 끝까지 늦지 않았어요. 오히려 더 그럴수록 믿음으로 하나님께 나아갔다는 사실입니다. 이걸 우리가 이제 교훈적으로 배워야 돼요. 우리는 무슨 재앙이 아닌 우리가 평강을 주시려고 우리에게 평강과 희망을 주시려는 하나님의 뜻이요 우리를 연단시키는 그 과정임을 여러분들 분명히 알아야 합니다. 그럴 때 우리가 더 열심히 기도해야 됩니다. 우리가 전심으로 하나님을 찾고 기도하면 하나님을 만나게 돼요. 우리가 기도하고 그 기도가 응답이 됩니다. 그러면서 삶의 문제가 해결되는 그 축복이 주어진다는 사실을 여러분들은 분명히 믿으시길 바랍니다. 삼손이 목마름으로 말미암아 때에 하나님께서 응답하셨죠. 자, 응답 내용 한번 볼까요? 19절 말씀. 자, 19절 말씀을 한번 살펴봅시다. 자, 크게 한번 읽어볼까요? 시작. 하나님이 레이에서 나오는지라 삼손을 그것을 마시고 정신이 회복되어 소생하니 그러므로 그 샘 이름을 에녹거레라 불렀으며 그 샘이 오늘까지 레이에 있더라. 아멘. 제가 설교 본문이 지금 배터리가 닳아진지 모르고 닳아져 버렸어요. 제가 이제 저는 그냥 생각나는 대로 여러분에게 말씀을 증거를 해야 될 것 같습니다. 오늘 말씀 가운데 정말 엘리사가 바알과 선지자가 싸울 때 여러분 노된 나무 아래에서 어떻게 했습니까? 그때의 순면 엘리사 선지자의 모습이 그대로 똑같이 지금 이루어진 모습을 우리는 여기서 살펴볼 수가 있습니다. 그래서
전심으로 하나님께 부르짖었다는 거야. 그러니까 레이에서 한 우뭇과 꽃을 터뜨리시니까 물이 쏟아 나왔다. 삼손이 그걸 마시니까 다시 회복됐다는 거야. 하나님의 은혜로 회복되었어요. 소생했어요. 그 샘 이름을 뭐라 한다? 엔학고레. 부르짖는 자의 샘이라는 거예요. 자, 엔학고레가 무슨 말이다? 부르짖는 자의 샘. 그 샘이 오늘까지 레이에 있다 합니다. 이 부르짖는 자의 샘, 그 축복을 우리도 누려야 된다는 말씀입니다. 그 축복. 자, 여러분 오늘 영상에 대해서 한번 이야기를 나눠볼까요? 영상 보셨죠? 뭘 이야기한 듯 합니까? 이분은 지금 췌장암이 걸려요. 교수로 당직하다가 췌장암이 걸려서 시한부 인생 6개월밖에 살지를 못했다 합니다. 그런 시한부의 명령을 받았어요. 그리고 이 6개월 동안 삶을 살기 위하여 마지막 인생을 정리하면서 강의를 할 때 했던 영상을 여러분들이 오늘 본 것입니다. 근데 이분은 그 영상 속에서도 여러분이 알다시피 정말 내 안에 부정적인 생각들을 없애버리라는 거예요. 자, 의사가 만약에 자, 췌장암에 걸렸어요. 6개월밖에 남은 인생을 못 살아요. 당신은 이제 6개월밖에 살지 못합니다. 이렇게 말하는 것과 긍정적으로 앞으로 당신은 6개월 동안 건강하게 살면서 행복하게 지낼 수 있습니다. 이렇게 말하는 것과 굉장히 큰 차이가 있다는 것이죠. 우리가 내 입술에서 부정적인 언어의 말이 나오느냐, 긍정적인 언어의 말이 나오느냐, 우리가 하나님 앞에서 부르짖나의 샘 엔학고리를 통하여 야곱도 마지막 그 죽음의 절망의 시기에 하나님께 어떻게 간절히 구했습니까? 싸워서 이겨 나갔습니다. 이 렌시 푸시 교수님은 그 마지막 또 세 가지의 말 가운데서도 정직성, 진실성, 정말 그런 부분들을 이야기하지 않았습니까? 저는 어제 1시간 동안 강의도 쭉 들으면서 너무나 이분의 마음을 읽으면서 우리가 앞으로 살아갈 때 어떻게 살아가야 될지, 하나님께서 이분을 통해서 나에게 느끼게 하는 것이 무엇인지를 깨닫게 되었습니다. 여러분, 정말로 우리 인생의 삶 쉽지 않습니다. 어렵습니다. 여러분들이 지금 어떤 삶을 누리고 계십니까? 하지만 순간순간 만나는 그 과정마다 하나님이 함께 하시고 동행해 주시고 계십니다. 너무나 원망스럽게 포기하고 싶습니다. 자주 주시고 그 마음에서 힘을 주시는 그 하나님의 축복이 여러분 사십니다. 저는 개인적으로 축복이 우리에게 임하여야 되지 않을까 생각이 됩니다. 생각이 아니라 정말로 진실되게 내 마음의 중심, 무엇을 원하는지 하나님의 중심대로 하나님의 뜻 가운데서, 그 도구가 아니에요. 삼손이 머리가 길고 힘이 세서 삼손도 하나님 보시기에는 그걸 통해서 역사하신 것 뿐입니다. 하나님의 영에 감동된 사람의 손에 붙잡히면 그때 어떤 무기보다도 더 큰 능력이 하나님께 나타난다는 거예요. 여러분들이 믿음의 하나님의 능력을 경험하고 싶습니까? 상황 환경을 바꾸시고 여러분들의 어떤 자원들을 통하여서 하나님은 크게 역사할 수 있다는 것입니다. 삼손이 힘이 강하고 머리가 뛰어나서 놀라운 능력을 나타낸 것 절대 아니라는 거예요. 하나님께서 여러분들을 통하여서 축복의 통로자로, 여러분들이 하나님의 능력을 믿고 의지하고 간구하고 부르짖고 나갔을 때 엔학고레의 축복이 여러분에게도 동일하게 임한다는 말씀입니다. 저는 우리 풍암 우리교회가 진정 이 엔학고레의 축복을 풍성하게 받기를 소망합니다. 영적 싸움터입니다. 이 땅 가운데서는 우리는 날마다 심령이 회복돼야 돼요. 성령 충만이 회복돼야 돼요. 회복되는 역사가 있어. 그러게 하기 위해서는 주님 앞에 계속 부르짖고 간구하면서 하나님의 뜻을 묻고 하나님 말씀에 순종하면서 나아가야 됩니다. 그래야 했을 때 하나님은 여러분들을 절대로 포기하지 않습니다. 임마누엘 하나님께서 날마다 동행하시면서 여러분들을 승리의 자리에 날마다 서게 하실 줄로 믿습니다.
벌써 2021년 한 달이 다 지나가고 이제 2월 한 주간이 또 시작되었고 세월은 유수같이 흘러갑니다. 그러면서 나의 중심, 내 마음은 여전히 낙심과 좌절과 또 원망과 불평 가운데 머무르고 있는가요? 우리의 입술의 열매는 나의 마음 중심에서부터 나온다 하였습니다. 내 마음의 중심에 어떤 마음이 있는지를 잘 살펴보고 나아가야 됩니다. 이 역사가 암스트롱 아시죠? 1%의 희망만 있으면 나는 달려갈 것이다. 그래서 3,500만 킬로인가 6번의 승리를 가지면서 끝까지 놓치지 않고 달려가면서 승리를 이겨냈다 갑니다. 여러분, 우리가 힘들고 어렵고 그 어두운 면을 바라보지 말고 1%의 발 한 줄기 빛이라도 보인다고 하면 하나님이 됐다 그만하라, 그것이 아니에요. 끝이다가 아니에요. 그 끝이 우리에게 전혀 들어오지 않는 경우는 우리가 최선을 다해서 달려가면 됩니다. 믿음으로 앞으로 전진하면 하나님이 여러분들을 반드시 의로운 손으로 붙들어주면서 승리케 하신다는 말씀입니다. 더 여러분들을 더 풍성하니 하나님의 능력과 하나님의 전능하심을 경험하시길 바랍니다. 그러기 위해서 우리가 해야 될 부분은 하나님 말씀을 찾아서 순종하며 하나님 말씀 가운데 기도하면서 하나님의 뜻을 묻고 우리가 행함으로 정말 믿음 안에서 실천하면 됩니다. 두려워하지 말라, 내가 너와 함께함이라. 놀라지 말라, 나는 내 하나님이 됨이라. 내가 너를 도와주리라. 내가 너를 참으로 의로운 손으로 붙들어 주리라. 여러분들 이 말씀을 굳게 믿고 날마다 승리하며 나가는 귀한 여러분 되시기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다. 우리 교회에 정말 2011년 하나님께서 어떻게 역사하실지 아무도 모르잖아요. 하지만 하나님께서 우리 교회를 사랑하시사 이곳에 세워주시고 항상 마음의 중심을 여러분들이 예배 중심, 말씀 중심, 기도 중심으로 흘러가게 하신 것 분명히 하나님께서 우리 교회를 통해서 또 여러분들을 통해서 아마 이 에너거래의 축복을 여러분에게 흘러넘치기라고 저는 생각이 됩니다. 특별히 한 사람 우리 교회 귀한 청년들 또 마음 가운데서 영과 싸우고 있는 분들 당당하게 선포하십시오. 내 마음을 흔들고 있는 악한 영들은 떠나갈지어다. 선포하고 온전히 하나님 앞에서 순종하며 악한 영들과 싸워서 요한이씨 영적 전쟁에서 승리하며 나가는 귀한 여러분 되시기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 오늘 하루도 주 안에서 잘 승리하며 이 구절 명절을 하나님 앞에서 놀라운 능력과 권세로 승리하길 바라고 제가 마지막으로 좋아하는 성경 구절 빌립보서 4장 13절 말씀 자 한번 넘겨볼까요? 그냥 마지막으로 빌립보서 4장 13절 한번 크게 한번 외쳐봅시다. 시작. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라. 이 말씀 붙으세요. 저는 힘들고 어렵고 정말로 주 안에서 여러 가지 어려움이 만났을 때 좌절하고 낙심하고 싶을 때 내게 능력 주신 자 그분이 누구십니까? 하나님이세요. 그 능력 주신 나에게 능력 주셔서 모든 것을 할 수 있음을 굳건한 확신 있는 믿음을 갖고 나갈 때 여러분들 반드시 하나님이 전적으로 여러분을 세워주시고 지켜주시고 하십니다. 이 말씀 이번 한 도 잘 승리해서 하나님께 영광 올려드리는 귀한 우리 풍화문의 구속들이 되시기 주의 이름으로 간절히 축복합니다. 기도하겠습니다.